爸爸，你知不知道最新黄仁勋和苏妈都在台北的国际电脑展里面都分别有演讲到关于 AI 和行业的未来？那你知不知道除了那些我们之前讲过的，例如冷却系统、电力等等的板块之外，有没有其他的机会呢？不知道啊，不如讲给我听。如果你也不知道的话，今天这个视频对你而言非常重要，因为这个影片除了会讲一些最新的机会之外，我还留意到黄仁勋和苏妈演讲当中，我发现可能有一些行业或者是工作要被淘汰，甚至是代表着一个时代的终结，所以记得要留到最后哦。那我们先了解一下最近的台北国际电脑展里面黄仁勋讲了什么。 We have now arrived not at the AI era, but a generative AI era. In the late 1890s, Nikola Tesla invented an AC generator. We invented an AI generator. The AC generator generated electrons. NVIDIA's AI generator generates tokens. Both of these things have large market opportunities. It's completely fungible in almost every industry. And that's why it's a new industrial revolution. We have now a new factory producing a new commodity for every industry that is of extraordinary value. 他讲到最新的计算时代已经是开始了，生成式的 AI 兴起将会是一场新的工业革命。他也预计到未来会有很多各行各业的公司和政府的机构都会采用 AI。 那七爸爸呢之前也有讲过康波周期，新的工业革命开始代表什么，那这里呢我也不再重复了，因为也需要用到一整集的时间来解释，大家有兴趣的话呢可以去回看那一期的视频。那我们继续这一次演讲的重点，随着越来越多的公司使用了生成式的 AI， 数据中心和冷却的系统也是越来越重要。而这点呢我们之前也跟大家介绍过电力和冷却系统当中的机会，而在这一次演讲当中黄仁勋也是有透露出潜在的最新机会，我们马上来看一下他到底讲了什么。 Every single time data generation grows, the amount of computation that we have to offer needs to grow with it. We are about to enter a phase where AIs can learn the laws of physics and understand and be grounded in physical world data. And so we expect that models will continue to grow, and we need larger GPUs. Well, Blackwell was designed for this generation. Even so, it's not big enough. And so we have to build even larger machines. So the way that we build it is called DGX. So this is our Blackwell chips, and it goes into DGX systems. This is air-cooled, has 8 of these GPUs inside. Look at the size of the heat sinks on these GPUs. About 15,000 watts. 那黄仁勋这一次也讲到了电力和能源的需求，我们在上周五的影片当中也已经详细的解释过当中的机会了。那这一次我要跟你探讨的是一个完全不一样的机会。黄仁勋刚才有说过，芯片只会越出越快，产量只会越来越多，需求呢也是越来越大。那生产晶片呢也是必然会延伸出一个非常重要的板块。那这里呢先卖个关子给大家猜一下，这个东西呢其实是我们每个人都必然会接触得到的，那是什么呢？没错，就是水，不过呢是污水。其实在芯片生产的过程当中会造成污水，生产的过程当中呢将会有大量的金属废液，当中主要以含铜废液为主。而根据摩根大通应用了 Bluefield Research 的数据，在研报当中也指出，现在全球的数据中心的总用水量从2017年到2022年，每年是增长了6%。那研究也预计到2030年呢，用水量可能会跳到每天4.5亿的加仑。那大家可以想象一下，这个是什么概念呢？大概就是估计到2030年呢，每天大概是需要用到681个奥运会标准的游泳池的淡水。这么庞大的水量，当然也是需要专业处理工业污水的公司，所以这里呢也是衍生出了一个机会。那现在目前市场上有主流的有6只研究水资源的主题 ETF， 那在个别股票方面呢，也有关于水卫生和感染预防解决方案提供的解决商益康集团，或者是全球最大的供水和污水处理的解决方案供应商塞莱默等等。那大家也可以再自行进行深入的研究。说完了污水处理板块之后，我们再来看一下苏妈和黄仁勋也是不约而同讲到的一个关键字眼。 Now, AI is actually revolutionizing the way we interact with PCs. It enables more intelligent, personalized experiences that will make the PC an even more essential part of our daily lives.
AI PCs enable many new experiences that were simply not possible before. These are things like real-time translations that will allow us to collaborate in new ways, things like generative AI capabilities that accelerate content creation, and also we each want our own customized digital assistant that really will help us decide what we need to do and what we should do next. We've been shipping AI GPUs for some time, preparing ourselves for this day. And now we have 100 million GeForce RTX AI PCs in the world. All of them are able to run AI. Your future laptop, your future PC will become an AI. It'll be constantly helping you, assisting you in the background. 没错，他们都有提到了 AI PC。而说到这里 ，Microsoft 也在前不久推出了 AI 的 PC， 大家也能够看到它的股价也是非常的强势。那可能大家会觉得 AI PC 好像还是距离我们自己非常的遥远，但其实如果过了5年或者10年之后，这个产品可能会普及。我觉得这个是一个必不可挡的趋势，所以大家也应该要有这个心理准备，好好的去学习，不然到时候被淘汰的可能就是我们自己了。那我们看到现在的科技是发展的越来越快，无论我们想投资或者不投资 AI 的股票，其实我觉得关注这些公司的发展都是非常的重要的。我个人呢是喜欢通过投资去关注这些科技的发展，因为我自己的钱投到了这些股票里面，我当然有兴趣想知道他们在做什么样的产品，到底有什么样的趋势，从而也是增加了我们跟身边人的谈话的内容，同时也是为自己的 career 工作做打算。当然上了年纪的我们可能不会太担忧以后我们的工作被 AI 取代了，但是我们也要关注我们的下一代还有他们的下一代应该接受什么样的教育呢？怎么去拥抱这些科技呢？让他们在 AI 的时代里面还有他们的天地可以去发挥。那除了 AI PC 之外呢，黄仁勋也说过了，这个极度关键的时刻来临了。 The next wave of AI is physical AI. AI that understands the laws of physics. AI that can work among us. In the future, everything is going to be robotic. All of the factories will be robotic. The factories will orchestrate robots, and those robots will be building products that are robotic. Robots interacting with robots, building products that are robotic. 黄仁勋刚刚说过一个很重要的一点，我们曾经想象的机器人时代终于要来了，而机器人和自动化技术在未来会逐步的取代一些人类的工作。那如果你是从事以下的这些行业的观众的话，那你就要小心了。那首先就是制造业和物流的领域，有一些简单重复可以生产和搬运的工作，例如装配、包装或者是做仓存等等。那这些呢都是可以由机器人更有效率的完成。之后呢就是一些服务业，有一些包括客户服务、导航引导、配送等等的工作，这些呢也是可以被机器人或者是无人机来代替人力。那如果你对无人机或者是低空经济这个话题有兴趣的话呢，可以在下面的留言区留言告诉我们。我们看到你有兴趣之后呢，我们可能在以后会拍一期视频讲解关于这个话题。如果你还没有订阅的话，请记得订阅，这样你就能第一时间收到我们最新的影片。那再者呢，有一些危险或者是不利环境的工作，比如说挖矿或者是维修等等的危险工作，而机器人呢也是可以代替人类去完成。最后再发展下去的话呢，可能一些需要高度重复性或者是精确性的工作，比如说手术的辅助、电子组装等等，这些都可以由机器人来辅助我们或者是取代我们。那没有人知道这一天有多快可以来到，就如黄仁勋的出现就已经是毫不讲理的打破了摩尔定律。那现在的 AI 发展速度到底会有多快呢？在这个新的时代里面，我们必须要学习增值自我，乘着这个新的工业革命。那就算你学不到这些 AI 的技术，你至少也要踏上这些 AI 暴涨的行业股票，这样你就能做到知己知彼，百战百胜。如果你喜欢这个影片的话，记得点赞和分享这个影片出去。那我们下次再见。